आचार्य सन्निधौ समाप्तसिद्धिरस्तु यज्ञेन यज्ञमयदन्तदेवास्तान् धर्मान् प्रमाण्या सन्नान् स्नेहनागं महिमानस्यन्ते यत्र पूर्वे साध्यासन्तदेवग्रह सर्वे सप्तदीपावसुन्दरः अर्घे द्रवेदः सामवेदो अन्धे सहिताः सर्वे कलशां समाचिताः ओम कलशस्वरके विष्णुकण्ठे रुद्रस्तमाचितः मूले दत्तस्य ब्रह्मा मध्ये मातृणास्पदाः कक्षोदस्सागरः सर्वे सप्तदीपावसुन्दरः अर्घे सामवेदोऽष्टमङ्घे सहिताः सर्वे कलशां समाचिताः ओम कलशे एषु धावते पवित्रे प्रसज्जत पुष्पाय आश्च पुष्पिणिः बृहस्पति प्रसूतास्तानामञ्चन्द्वगुम्मसः धूपमाग्रापयामि वनस्पत्युद्भवै दिव्ये नानागन्धैः सन्मिलम् आग्रे सर्वदेवानां धूपो यत्प्रतिगृह्यताम् श्रीमहागणाधिपतिदेवताभ्यो नमः बुद्धेभ्यः स्वजातवेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते रुद्ररूपेभ्यः ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः कर्पूरमङ्गलदिव्यनीराधनार्थं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि नमस्करोमि जय बोलो गणेश महाराज की जय रामचंद्र भगवान की ओम श्री महागणाधिपतिदेवताभ्यो नमः ओम समगश्चैकदन्तनारविन्दार्पणमस्तु श्री महागणदेवतानुग्रहप्रसादं यजमानस्य शिरसा गृह्णामि वाहने विनियोगः अक्षता पांचवायुष्यमस्तु ओम स्वस्ति पुण्यः सीतारामचंद्र कल्याण महोत्सवानि सरस्वत्यतमा प्रशुद्धतम सर्वेषु पुण्यः वासनेन ओम महेज्य भव्य प्रामाज्य भव्य मध्य भव्य प्राप्य घोषदेव सम्मदन्ते सोमेन सारागम सोम पवित्र मध्ये तरे बन्ध मध्ये कद ब्रह्माणमावाहयामि गजं देवतां समस्त षोडश पूजां कुर्यादां प्रार्थनायाय ओम आकलशे एतनावनेकुत जान्मन्नल कमलदग्नादेशः आशीर्वाद यासदीयां पुष्पायाश्च पुष्पिणे बृहस्पति प्रसूदास्नां चन्द्रमसः पुष्पाणि पांचवसनमस्तु ताम्बूलानि पांचवैश्वर्यमस्तु भोगी भवेश कर्पूरे नागवत्यः पदकरेषु शोभावत्यं शोभावसन्तोष भोगे सन्तोष भवनस्परे सन्तोष आज्ञामय सर्वसत्यमित्रमित्रयन्नास्तुनामदयन्तः दीर्घमायुः सवितापश्चात्तः सवितापुरस्ताः सवितोत्तरान्तः सविताधरान्तः आंसमदाः सवितानवरास्तां दीर्घमायुः नमो नमो भवति जायमानो नाः केतुसामेन्द्रिये भागवदेवेभ्यः शांति पुष्टि सृष्टि ओम श्री भजनमेचा जातवेदामाद्यज्ञा पुनाद राजां सेवांजो माद्यतां दक्षिणायां स्मासाभिः माद्यतां प्रभोपतिश्याप्तिं दिशकोशमाद्यता उदीचां दिशाभोष्णमाद्यतां भूत्वायां निर्माण्य परां शान्तित्रात्मजनसर्वं ओम विनंडी तदेव लंकं सुजनं तदेव ताराबलं क्षेत्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्गिरिगं स्मरामि आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूय भूय नमाम्यहम्। स्वस्ति श्री क्रोधिनाम संवत्सर वसंत ऋतु चैत्र शुद्ध नवमी बुधवाరం సరియగు తేదీ 17/4/2024 రోజున ఉదయం 11:50 నిమిషాలకు
ఆశ్లేష నక్షత్రయుక్త అభిజిత్ లగ్న పుష్కరాం సుముహూర్తమున దశరథ మహారాజు గారైనటువంటి శ్రీమతి శ్రీమాన్ ద్రాక్షారామం వెంకటలింగం ప్రభావతి దంపతుల సుపుత్రుడు సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణ స్వరూపుడగు శ్రీ రామచంద్ర స్వామి వారికి జనక మహారాజు గారైనటువంటి శ్రీమతి శ్రీమాన్ సంజీవ సత్యనారాయణ రోహిణీదేవి దంపతుల సుపుత్రిక సాక్షాత్తు మహాలక్ష్మి స్వరూపిణియగు సీతాదేవిని ఇచ్చి శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి వారి దేవాలయ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి సుందర సుమనోహర పుష్ప విరాజితమైనటువంటి వేదికపై కళ్యాణం చేయగలదులకు వశిష్ఠాది మహర్షులచే నిర్ణయించబడిన శుభలగ్న పత్రిక శ్రీ క్రోధినామ సంవత్సర వసంత ఋతువు చైత్ర శుద్ధ నవమి బుధవారం సరియగు తేదీ 17/4/2024 రోజున ఉదయం 11:50 ఆశ్లేష నక్షత్రయుక్త అభిజిత్ లగ్నం శుక్రాం సుముహూర్తమున దశరథ మహారాజు గారైనటువంటి శ్రీమతి శ్రీమాన్ ద్రాక్షారామ వెంకటలింగం ప్రభావతి దంపతుల సుపుత్రుడు సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణ స్వరూపుడగు శ్రీ రామచంద్ర స్వామి వారికి జనక మహారాజు గారైనటువంటి శ్రీమతి శ్రీమాన్ సంజీవ సత్యనారాయణ రోహిణీదేవి దంపతుల సుపుత్రిక సాక్షాత్తు మహాలక్ష్మి స్వరూపిణి అయినటువంటి శ్రీ సీతాదేవిని ఇచ్చి శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి వారి దేవాలయ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి సుందర సుమనోహర పుష్ప విరాజితమైనటువంటి వేదికపై కళ్యాణం చేయగలదులకు వశిష్ఠాది మహర్షులచే నిర్ణయించబడిన శుభలగ్న పత్రిక. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. రామచంద్ర భగవానికి సీతారామచంద్ర భగవానికి జై శ్రీరామ్. జై జై శ్రీరామ్. ప్రాచ్యుత ప్రియ మేధాసాచ్యుతార్చంద పుత్రకా బుధర్మ దుష్మాచ్యుత అచ్యుత ప్రాచ్యుత. ఆయనేతే పరాయణే ధోర్వార్హంత పుష్పిణే పుండరీకాని సముద్రస్య గృహాయ మే. సకాలమున స్వీకరించి మమ్మల్ని మా బంధువులని మా భక్తులని సంతృప్తి పరచగలరు. వారికి చేసి చైతన్య చక్ర మహాత్మవస్తు. అయం మహార్తస్తు మహార్తవస్తు. తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవ బలం తదేవ లక్ష్మీపదే తేంకరీనం. కూర్చోండి. దేవాలయ పాలక వర్గం వారంతా ఇక్కడ స్వామి సన్నిధికి రావాలి. స్వామివారి దేవాలయ భాగ వర్గ వారందరూ సాయంత్రం ఈ కళ్యాణ కార్యక్రమం పూర్తయిన తర్వాత భోజనాలు అయిన తర్వాత సాయంత్రం 5 గంటలకి ఊరేగింపు కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుంది. ఆ సమయంలో ఊరేగింపుకు ముందుగా మన పాలకవర్గ సభ్యులందరికీ కూడా వేద ఆశీర్వచనం ఉంటుంది. కనుక భక్తులంతా కూడా ఈ పాలకవర్గం వారంతా కూడా ఈ వేద ఆశీర్వచనంలో పాల్గొని స్వామివారి అనుగ్రహం పొంది తరించగలరు. ముందుగా పాలకవర్గ సభ్యులకి స్వామివారి శేషవస్త్ర సమర్పణ జరుగుతుంది. కమలయ్య గారు సంజీవ సత్యనారాయణ గారు శరదో వర్ధమాన ఇత్యేపి నిగమో భవతి. జ్ఞానేశ్వర్ గారు
రోజులకి మేము వేద్దాం మీరు క్రాస్ కావాలండి కొంచెం ముందరండి మీ ఇష్టం అంజరెడ్డి గారు వర్షం వస్తుంటుంది అంజరెడ్డి గారు ఏఆర్ఎస్ రాజు గారు వెంకటనాయుడు గారు పట్టాభి గారు రామారావు గారు రామమోహన్ గారు రాజేశ్వర్ గారు జయసమూర్తి గారు రంగారావు గారు రామచంద్రరావు గారు రామచంద్రరావు గారు మోహన్ గారు పట్టుబట్టి కండగా పట్టుకే మోహన్ గారు ఇక్కడ రండి ముందరండి ఇటువంటి శ్రీ సత్యనారాయణ గారు సత్యనారాయణ యాదవ్ గారు కృష్ణారావు గారు నారాయణరావు గారు కృష్ణారావు గారు నారాయణరావు గారు శ్రీనివాస గారు పద్మజ గారు విజయ్ కుమార్ గారు గోవిందేవి గారు పద్మజ గారు పద్మజ గారు గోవిందేవి గారు బి వెంకటేశం గారు ఎన్ స్వామి గారు శ్రీ సుభాష్ గారు ఆర్ వెంకటేశ్వర గారు ఏ విశ్వనాథన్ గారు ఆర్ శ్రీనివాసరావు గారు బి నిరంజన్ రావు గారు డి రాజు గారు రాజగోపాలం గారు డి మసూదన్ గారు నవత గారు మాధవరావు గారు శ్రీనివాసరావు గారు నాగరాజు గారు राजा रामचंद्र भगवान के सीता रामचंद्र भगवान के जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम गट्टिगा చెప్పాలి మా అందరూ కూడా जय जय श्री राम जय श्री राम మరొక పావు గంటలో 10 నిమిషాలు హోమ కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుంది ఆ తర్వాత 11:30కి శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి వారి కళ్యాణ మహోత్సవం ప్రారంభమవుతుంది. కళ్యాణ దాతలంతా కూడా 11 గంటల వరకు వేదిక వద్దకు కొంచెం నెయ్యి వేయండి. మేడం మేడం ఇదిగో ఒక పాట పెళ్లి కూతురు పెళ్లి కూతురు పెళ్లి కూతురు
మమ్మీ ఇటు వచ్చేది ఇందు ఇక్కడ నిలబడు అందరు ఉండాలి ఏముండొద్దు పోయింది ఇందు అక్క మెయిన్ హిందూ లేకపోతే ఉన్నది ఇందు అందరినీ పిలుస్తుంది అక్క అదిగో మళ్ళీ ఫోన్ లోనే ఉంది బిజీ బిజీ అదిగోటి ఆ మాస్క్ తీసి బయట అవును ఇందు మాస్క్ ఫోటోకి మళ్ళీ పెట్టుకో చూడ అంత కాదు మొత్తానికి ఇది అమ్మ ఎందుకు మాస్కులు ఇంకా అని ఎప్పుడో పోయిన రోగాలు లేవు ప్రశాంతంగా బతున్నాం అమ్మ ఇది చూడు రావాలి రావాలి తర్వాత వేసుకోండి
జరుగుతుంది. యాగశాలలో పూర్ణాహుతి కార్యక్రమం జరుగుతుంది. భక్తులంతా కూడా యాగశాల వద్దకు రావాలి.
చెప్పండి. మంత్రహీనం, క్రియాహీనం, భక్తిహీనం, యజ్ఞేశ్వర యత్పూజితం మయాదేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే అనయ ధ్యాన వాహన ఆది షోడశ ఉపచార పూజ అనేన భగవాన్ సర్వాత్మక ఇలా చేయబడ్డండి. అందరూ చెప్పచ్చు. చెప్పండి. స్వస్తి తీసుకొని వేదిక కాదు అక్కడ పెట్టేసుకొని ఆంజనేయ స్వామిలోకి వస్తే మీ అబ్బాయిని తీసుకొని వెళ్ళామంటే మీ అమ్మాయిని తీసుకొని వెళ్ళాలి. చూసి అడుగుబట్టు కింద అడుగు లైవ్ వస్తుందా
గట్టిగా చెప్పాలి. చెప్పండి చెప్పండి ఇంకా గట్టిగా మరొక్కసారి చెప్పండి చెప్పండి అంతా చెప్పండి. జై శ్రీరామ్ జై జై శ్రీరామ్ జై జై శ్రీరామ్ జై జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ అంతా చెప్పండి. మరొకసారి ఇంకొకసారి స్వామివారు అమ్మవారిని శిరస్నామం చేయబట్టి అమ్మవారు నమస్కారం చేసుకోండి. రాజారామచంద్ర భగవానుడికి సీతారామచంద్ర భగవానుడికి జై శ్రీరామ్ జై కార్యక్రమం అత్యంత విశేషమైనటువంటి ఆ కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. కన్యాదాన మహార్తస్సు మహార్తస్సు
राजा रामचंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। शांति
शतमिति शतं दीर्घमायुः शतमिति शतं सर्वमेव तेनाभूत् सर्वं शतं గాజులు పంచడానికి కొంచెం అమ్మవారికి తాకించి నా పేరు సంజీవ్ సత్యనారాయణ, ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ దిస్ టెంపుల్. It was started March 1983. The first Sitarama Kalyanam we conducted March 23rd, 1983. Okay. Since then onwards, till today, I am the founder president. No changes, but we have made a very good Palakavargam. That means, one of the sportive people and orthodox and those who involved in this mana national what you call Hindutva, Dharmikanga. We are all collectively doing all this Vishesha Pujalu, especially Vinayaka Chavati, Dasara. Then our Sri Ramanavami today we are conducted. Before that, Sivaratri also we are conducting very auspiciously. And the people, they believe this temple, Anjaneyar Swami temple, is a Prasanna Anjaneyar Swami temple, the name is given. The address of this site is Prasanna Anjaneyar Swami Devalayam, West Venkatapuram, Venkateswara Nagar colony. She is the ones who are doing it. And this temple is developed almost from 10% to 110% today. I am very happy. Because I started this temple at the age of 19, my age was only 48 years. Now I am 74 crust. Almost 41 years, this temple has got old enough. Till today, we are not leaving any auspicious religious events. Since starting with Vinayaka Chaturdasi, Dasara Navaratru, Deepavali, then your Kartika Mas. Kartika Masanlo kuda chala baga Shiva Pujan chestam. And those who are believe in this temple, especially our blessings of the God through our beloved Pradhana Pujari garu. We really should not say that, encourage or other way talking, but he is a very good devotee towards his duty, and he does meticulously what is to be done to the temple and how to bless to the people of this village, rather this our city, town. So there is also very nicely active. Purohitas were not paying much money, but the devotional activity is very nice, commendable. Since I am a defense person, retired from Air Force, so certain words may not be liking others, but I stayed forward man. Till today, we are every occasion I am participating. I am doing whatever out of my way, do it. And today is the very memorable day in my life. Now today I am 75 completing. So please kindly, you people must encourage some more through your media. I expect you may do that. And our people are also blessed by this God and with the Pujari. Pujari means he is an agent between the God and the devotee. So definitely blessings are carried.
So they believe also, our village people. That way we are participating in all these things with the blessings of the God, and at the same time, like the age in India or Pujari in the Gudi cannot be developed, rather it cannot be run. At the same time, people also must devotionally participate in the activities and carry on all the religious activities. That's what we are doing till today. Thank you very much for you people, and God bless you all. జై శ్రీమన్నారాయణ. వెస్ట్ వెంకటాపురం రోడ్ నెంబర్ 9లో గల శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి దేవాలయం సుమారు 150 సంవత్సరాల క్రితం చరిత్ర కలిగిన దేవాలయం. ఇక్కడ స్వామికి కోరిన వారికి కోరుకున్న బంగారంలాగా ఏది కోరుకున్నా కూడా స్వయంభూ దేవాలయం కాబట్టి స్వామివారి మహిమ వల్ల సంతానాలకు సంతానం, వివాహతులకు వివాహం, విద్యార్థులకు విద్య, ఏది కోరుకున్నా అది నెరవేరుతుంది. సుమారు 150 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ స్వామి వెలిసి ఉన్నాడు. గత 40 సంవత్సరాల నుంచి శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి కళ్యాణ మహోత్సవం అత్యంత వైభవోపేతంగా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. సుమారు ఒక 200 మంది దంపతులు ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో పాల్గొని స్వామివారి అనుగ్రహం పొంది తరిస్తూ ఉన్నారు. ఈ దేవాలయంలో ఉపాలయాలుగా రామాలయం, రామలింగేశ్వర స్వామి, శివాలయం, బాలాత్రిపుర సుందరి, నవగ్రహాలు, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి, గణపతి ఇత్యాది దేవాలయాలు కూడా విరాజిల్లుతూ ఉన్నాయి. ప్రతి నెల ఏదో ఒక విశేషం కార్యక్రమం దేవాలయ ప్రాంగణంగా జరుగుతుంది. అధిక సంఖ్యలో ఈ భక్తులు ఈ స్వామివారిని సేవించి తరిస్తూ ఉన్నారు. జై శ్రీమన్నారాయణ. నా పేరు జి రామచంద్రరావు, సెక్రటరీ, ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి దేవాలయం. ఇది నేను 34 సంవత్సరాల నుంచి ఈ కార్యవర్గంలో ఉన్నాను. సీనియర్ మోస్ట్ కార్యవర్గంలో ఉన్నాను కాబట్టి ఈ గుడి అభివృద్ధికి ప్రతి ఇటుకలోని మా యొక్క శ్రమదానం ఉన్నది. ప్రతి భక్తుడు ఇక్కడ దేవుని సేవకి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఫలితం దక్కుతుంది. స్వామివారిని పూజించిన వారికి ఏదో విధంగా వారికి అన్ని ఏదో విజయాలు కలుగుతున్నాయి. కాబట్టి భక్తులందరూ కూడా విశేషంగా విచ్చేసి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ఈ దేవాలయాన్ని ఇంకా అభివృద్ధి చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. భక్తులందరూ కూడా లోపలికుండిపోవడం వల్ల అంత భక్తులు ఎక్కువ రారు. దానివల్ల మాకు ఆదాయం పడిపోయింది. ఆదాయం ఇంకా పెరగాలి, భక్తులు ఇంకా ఎక్కువ రావాలి. మీ మీడియా ద్వారా మాకు ఇంకా భక్తులు బాగా పెరుగుతారని ఆశిస్తున్నాను. మీకు అందరికీ కూడా, మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు చాలా శుభదినం. శ్రీరామనవమి రోజు ప్రతి సంవత్సరము ఈ వెస్ట్ వెంకటాపురం వెంకటేశ్వర నగర్ కాలనీలో ప్రతి సంవత్సరం చాలా గొప్పగా జరుగుతుంది. భక్తులు కూడా అధిక సంఖ్యలో 10,000 నుంచి 12,000 దాకా సంవత్సరం పెరుగుతూనే ఉన్నారు. దీనికి కమిటీ మెంబర్లు కూడా అందరూ చాలా ఇష్టంగా, చాలా నేర్పుగా చేస్తున్నారు. అందరూ ఐకమత్యంతో కమిటీగా తయారైపోయి 39 మంది కమిటీ మెంబర్లు అందరూ కలిసేసి ప్రెసిడెంట్ కానీ, సెక్రటరీ, అడ్వైజర్లు, క్యాషియర్లు, మిగతా మెంబర్స్ అందరూ కలిసేసి ఒక కట్టుబాటుతో నీట్గా చేస్తున్నారు. భద్రాచలంలో ఎట్లా జరుగుతుందో అట్లా ఇక్కడ కూడా జరుపుతున్నారు. అయ్యగారులు కూడా భద్రాచలంలో ఎట్లా చేస్తున్నారో అట్లా ఇక్కడ చేస్తున్నారు. మాకు ప్రతి సంవత్సరం ఇది ఒక పండగగా భక్తులు, మహిళలు, పిల్లలు అందరూ వస్తున్నారు. కరెక్ట్గా భోజనాలు కూడా 10,000, 12,000 మందికి భోజనాలు జరుగుతున్నాయి. దీనికి వాళ్ళ అన్నదమ్ములు, అన్నదమ్ములు అందరూ కలిసేసి దీనికి సహాయం చేస్తున్నారు. అందరూ కలిసేసి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని ఈ యొక్క కార్యక్రమం జయప్రదం చేస్తున్నారు. ఇది చిన్న దేవస్థానంతో స్టార్ట్ అయింది. ఈరోజు పెద్ద అన్ని దేవస్థానాలు అంటే రాముల వారు, శివుడు, అమ్మవారు, ఆంజనేయ స్వామి అన్ని ఉన్న దేవస్థానాలు తయారైపోయింది. నిత్యం పూజలు జరుగుతూ ఉంటాయి. అయ్యగారులు కూడా దానికి ప్రోత్సహించినట్టుగా అన్నీ చేస్తూ ఉన్నారు. భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొంటున్నారు. ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి అందరూ వచ్చినందుకు మా కమిటీ తరపు నుంచి చాలా సంతోషము తెలియజేస్తూ ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఎంతో మా తెలంగాణ టీవీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. ఈ మా శ్రీరామనవమి సందర్భంగా విచ్చేసిన ఈ మన భక్తులు చాలామంది వచ్చారు. ప్రతి సంవత్సరం ఇలా భక్తి జనం పెరుగుతున్నారు. ఈ గుడి గురించి చెప్పుకోవాలంటే చాలా పాత గుడి. ఒక విధంగా నిర్లక్ష్యంకు గురైన గుడిని మేము కాలనీ వాసులందరూ కలిసి దీన్ని అభివృద్ధి చేసుకొని ఇప్పుడు 10,000 మంది భక్తులకి భోజనాలు ఏర్పాటు చేసి పూజలు చేయించే స్థాయికి వచ్చాము. దీనికి దాతలు ఇక్కడ చాలామంది వాళ్ళ స్థాయికి తగ్గట్టు
దాతలు సహకరించి ప్రతి విషయంలో ప్రతి గుడిలో కానీ చాలా డెవలప్మెంట్ చేశారు. మాకు ఇతరత్ర ఏమి పెద్ద ఆదాయాలు లేవు, కానీ దాతల మీద కాలనీ వాసుల విరాళాల మీదనే ఆధారపడి మేము ఈ కార్యక్రమం అంతా చేస్తున్నాము. మాకు మా పాలకవర్గ సభ్యులు, తర్వాత మాకు సలహాలు ఇచ్చే సలహా మండలి ఉంది. వీళ్ళందరూ కలిసి అన్యోన్యంగా అభివృద్ధిని ఎలా చేయాలి ఆలయాన్ని అనే కృతజ్ఞతతోటి మేము ఒక నిశ్చయంతో మేము ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాము. అలాగే మాకున్న స్థలంలోనే ఒక కళ్యాణ మండపం కట్టాము. ఫస్ట్ కింద కట్టాము గ్రౌండ్, మళ్ళీ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ కట్టాము. చిన్న చిన్న పార్టీలకు ఒక 200 వరకు వచ్చే పార్టీలకి ఇక్కడ సదుపాయం కల్పిస్తున్నాము. ముఖ్యంగా కరోనా టైం తర్వాత కూడా కరోనాలో కూడా చాలా ఫంక్షన్లు రిస్ట్రిక్టెడ్ అయినప్పుడు కూడా మేము ఇక్కడ జరుపుకున్నాము. కాబట్టి ఇది చాలా మాకు కలిసి వచ్చిన అదృష్టము. అలాగే ఈ కాలనీ వాసులు వెంకట సాయి నగర్, తర్వాత ఈ కాలనీ వాసులు వెస్ట్ వెంకటాపురం, ముఖ్యంగా వెంకటాపురం పాత వెంకటాపురం వీళ్ళందరూ భక్తులే కాబట్టి వాళ్ళ సతభేదాల ప్రయత్నించి ఈ గుడిని ఈ అభివృద్ధికి తీసుకొచ్చాము. అలాగే రాబోయే కాలంలో కూడా ఈ అభివృద్ధి ఇలాగే కొనసాగుతూ ఇంకా చాలా అభివృద్ధి పొందాలని మేము ఆశిస్తున్నాము. అలాగే మాకు ప్రధాన అర్చకులైన శ్యామ్ గారు కానీ, తర్వాత శివాలయం పంతులు ప్రసాద్ శర్మ కానీ, రామాలయం పంతులు నాగేశ్వరరావు కానీ వీళ్ళందరూ వాళ్ళకు తగ్గట్టుగా వాళ్ళకున్న విద్యను ప్రదర్శించి తర్వాత భక్తులను బాగా ఆకట్టుకొని వాళ్ళకు ఉన్న ప్రణాళికలు కానీ వాళ్ళ భక్తి భావంతో కానీ భక్తి కార్యక్రమం కానీ క్లియర్గా చెబుతూ వాళ్ళకి సలహాలు ఇస్తూ చాలామంది భక్తులను ఆకర్షించారు. ఆ ఆకర్షణకు లోనై ఇప్పుడు భక్తి గుణం పెరిగిపోతుంది, అలాగే దానగుణం పెరిగింది. అలాగే ఫస్ట్ టైము ఇప్పుడు అయోధ్యలో రామ జన్మభూమి ప్రారంభోత్సవం అయిన తర్వాత ఫస్ట్ ఇప్పుడు రామ కళ్యాణము ఇక్కడ చేస్తున్నాము. కాబట్టి మేము ముందే అధికంగా వస్తారు భక్తులని మేము ప్రణాళిక రచించుకున్నాము. దాని ప్రకారము చాలా సౌకర్యవంతంగా భక్తులకు ఏ ఇబ్బంది లేకుండా మేము జరుపుకుంటున్నాము. చాలా సంతోషిస్తున్నాము. దీన్ని కవర్ చేసిన మా తెలంగాణ టీవీ వాళ్ళకి, మా పాలక మండలి తరఫున, మా సలహా మండలి తరఫున, తర్వాత మా భక్తుల తరఫున మేము కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ నమస్తే. జై శ్రీరామ్.